ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کی سیاست آج ایک پیچیدہ موڑ پر کھڑی ہے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں عوامی مسائل، تعلیم، صحت اور روزگار کے بحران کے ساتھ ساتھ سیاسی کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے۔ کے پی میں امن و امان کی صورتحال اور بیڈ گورننس نے عوام کو گھروں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ دیگر صوبوں میں سیاسی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ اس دوران تحریک انصاف نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں اور اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو جاری رکھیں گے، اور اسی کشیدگی میں نیشنل ڈائلاگ کی کوششیں، کوٹ لکھپت کے اسیران کی رہائی کے مطالبات اور 9 مئی کے پشاور کے واقعے کی تحقیقات جیسے اہم مسائل سامنے آئے ہیں جو ملک کی سیاسی صورتحال پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گے سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، بہت بحث ہو رہی ہے اس بات پر کہ ایک وزیر اعلیٰ جس کے صوبے کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، دہشت گردی کا وہ شکار ہے، بے روزگاری ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہے اور کم و بیش کافی مسائل ہیں، لیکن وہ دوسرے صوبوں میں دورے کر رہا ہے۔ آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں موبلائزیشن ٹھیک ہے جب اپنے صوبے کی حالت کچھ غیر ہو؟ اس وقت تو صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس صوبے کا جو لیڈر ہے وہ پولیٹیکل پرزنر ہے، اور جب تک ایک بڑا جو پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو ایک بنیادی کاز ہے وہ حل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ گورننس جو ہے وہ سیکنڈری ہی رہے گی، اور پاکستان میں پالیٹکس ہی بنیادی طور کے اوپر جو لوگوں کے فیصلہ سازی ہے اس کے اندر جو پیوٹل فیکٹر رہے گا وہ پاکستان کی پالیٹکس رہے گی۔ تو سر، اب دوسرا بڑا اہم سوال اور مجھے لگتا ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ جس سے شاید ہم مستقبل کا تعین ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان پشاور احتجاج کی ویڈیو فرانزک ہوا، اس میں کامران بگش، تیمور سلیم جھگڑا اور خود وزیر اعلیٰ کے پی موجودگی ثابت ہونا کتنا خطرناک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید اسے اب حکومت اس کے خلاف استعمال کر سکیں کہ ایک اور بڑی نااہلی ہو سکتی ہے، ایک اور سی ایم تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے جو آپ نے پہلی بات کہی ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ حکومت جو ہے وہ دباؤ اور بڑھانا چاہتی ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اور جو سہیل آفریدی ہیں وہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور چونکہ ان کے ساتھ اسٹریٹ میں لوگ نظر نہیں آ رہے، کوئی عوام باہر نہیں نکل رہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں مذاکرات کی طرف جانے کی یا سیاسی قیدیوں کی رہائی کی طرف جانے کی یا ایسے سبسٹینٹیو سٹیپس لینے کی جس سے پاکستان کے اندر ایک نظر آئے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ جو آج کی رپورٹ ہے یہ بھی جو حکومت کی یہی پالیسی ہے اسی کی طرف ہی ایک قدم ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں یہ 3 فریق ہے، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے، اور تینوں میں ہی اگر فیصلہ کریں گے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آنا ہے تو ہی نیچے آئے گا۔ اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر نیچے نہیں آئے گا۔ اور اچھا سر، 8 فروری تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تحریک انصاف مزاحمتی موڈ میں آ چکی ہے، علیمہ خان صاحبہ کے بیانات بھی خاصے اس حوالے سے اشتعال انگیز ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا ذرا سی یہ تحریک اوپر نیچے ہوئی تحریک انصاف کی تو یہ پارٹی اور بانی کو مہنگی پڑے گی؟ نہیں، کیا ہوگا، مہنگی کیا پڑے گی، وہ ناکام ہو جائے گی۔ تو پہلے بھی تو 2 سالوں میں کتنی بار تحریکیں اٹھی ہیں، ناکام ہوئی ہیں، اس سے پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر تو ہائی ہی رہے گا۔ تو یہ دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے یا تحریک تحفظ آئین کی حکمت عملی ہے ان کے پاس کوئی انوویٹیو آئیڈیاز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی گیدڑ سنگی نہیں ہے کہ جس سے وہ حکومت پہ دباؤ ڈال سکیں، اور حکومت سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں لوگ ووٹ کے ذریعے کیا سوچتے ہیں یا عمومی طور پہ لوگ کیا سوچتے ہیں، ہمارا کنٹرول ہے پورا، اور ہم اس کنٹرول کو مزید جو ہے وہ تگڑا کریں گے۔ فواد صاحب، جو آپ کوشش کر رہے تھے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے تھرو کہ ٹیمپریچر کسی طرح نیچے آئے، ماحول سازگار ہو، آبویسلی اس میں کوئی میجر سٹیک ہولڈر تو موجود نہیں تھا، نہ گورنمنٹ کا نہ ہی خود پی ٹی آئی کا کوئی آیا۔ پھر جو آپ نے مطالبہ کیا اسیران کی رہائی کا، کچھ رسپانس گورنمنٹ نے دیا؟ آپ نے خود شہباز شریف صاحب کو بھی خط لکھا، کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے لچک یا کوئی رسپانس؟ نہیں، ابھی تک شہباز شریف صاحب نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی لیے جو یہ سمجھیے کہ جو اس وقت مایوسی ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں یا باقی بات کرتے ہیں کہ جی پہلے 8 فروری کو آپ پہلے اپنی تحریک وغیرہ چلا لیں، ہم پھر دیکھیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لوگ نہیں نکلیں گے۔
नाउ लेट्स सी, अभी तक तो हुकूमत का ये अंदाजा सही साबित हो रहा है, लोग नहीं निकले। और और कराची दूसरी, का जो दौरा बिल्कुल सही, और ये जो वंडर बॉय का बयानिया चल रहा है, एक ने आइडिया दिया, फिर वो रिफ्यूट हुआ, आज फिर एक कॉलम उस पर आ गया है, आपको लगता है शहबाज शरीफ जैसे मेहनती और हर बात पर हाँ पे जवाब देने वाले वजीर आजम को किसी और की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, मुझे लगता यही है कि कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो ज्यादातर जो बात है कि उनकी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है या कुछ है, तो इसलिए कोई ऐसी असल में जो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी तरफ सोहेल राय साहब के कॉलम में भी बात आई है, वो वजीर आजम बदलने से तो हल नहीं होनी ना जी। उसके लिए तो आपको सिस्टम बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर एक फंडामेंटल रिफॉर्म की जरूरत है कि आप सूबों के अंदर जो 2001 का परवेज मुशर्रफ साहब का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो लेके आए। वो तो दीज आर द फंडामेंटल इश्यूज दैट विल रिमेन विद पाकिस्तान। और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त एक इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के इर्द गिर्द, उसमें पाकिस्तान के चैलेंजेस तो और बढ़ेंगे। अच्छा सर, वज़ीर आला केपी जब लाहौर आए, हमने देखा जो उनके साथ हुआ और जिस तरह उधर से ज़बान इस्तेमाल हुई, यहाँ से इक़दामात हुए। कल कराची पहुंचे तो दे वर वेरी हैप्पी कि जनाब पीपल्स पार्टी इज़ एक्चुअली वेलकमिंग देम। आज हलीम आदिल शेख साहब ने कह दिया जनाब पीपल्स पार्टी का मकरू चेहरा सामने आ गया है, सारे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। एक तो पॉलिसीज़ में आपको वाज़ेह फ़र्क नून लीग और पीपल्स पार्टी में पहले हमें नज़र आया और फिर यकदम ये चेंज नज़र आया। आपको लगता है कि फिर ज़्यादा महाजराई की तरफ सिचुएशन बढ़ेगी आज? और जो भी इक़दामात, जितने इक़दामात भी अभी तक हुए हैं पिछले आई वुड से 72 घंटों में, उन तमाम में टेम्परेचर बढ़ाने की बात की गई है, टेम्परेचर कम करने की बात नहीं की गई। और फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो यही है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत, देखिए ना, अगर हुकूमत ने इक़दामात करने हों तो जिस तरह से हमने अर्ज किया कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, खुसूसन ख़वातीन जो हैं, उनकी रिलीज का जो है वो मामला करें। आप जो लखपत में असीरान हैं उनकी रिहाई की तरफ, उनको रिलीफ देने की तरफ जाएं, उससे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ जाता। सर लेकिन अब अगर पीटीआई के कारकुनान संभाले नहीं जाते इस क़यादत से जो कि लीड कर रही है, क्योंकि देखने में आया और सुनने में आया कि बाग़ जना के करीब सहाफ़ियों की वैन्स पर हमला हुआ, डीएसएनजी की गाड़ियाँ तोड़ी गईं और अच्छे खासे लोग ज़ख्मी भी हुए, जिस पर वज़ीर दाखिला सिंध और शर्जील मेमन साहब खासे सीख पाएँ और कहते हैं कि हम कानून हाथ लेने के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपको लगता है कि जब ये सूरत हाल संजीदा है तो फिर क़यादत सोच कर निकले कि अब नहीं कंट्रोल कर सकती मॉब को, तो ना लेकर निकले? बुनियादी सोच है जो मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रखना है या उसको नॉर्मलाइज करना है। लेकिन प्राइमरी इशू इज नॉट कि ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। प्राइमरी इशू इज दैट पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे आने का इम्कानात जो है वो नजर नहीं आ रहे। हम अपनी कोशिश बहरहाल जारी रखेंगे। हम जो दोनों, और दूसरी तरफ देखो ये भी एक सच्ची बात ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को तमाम जो वहाँ पे सहूलत थी पहले दिन दी गई, लोग नहीं निकले। इसी तरह से जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उन्होंने जब ये लाहौर गए हैं तो मैक्सिमम नंबर आई थिंक जो इन्होंने उनका इस्तकबाल किया वो 50 से ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो एक अपील है उसमें भी कोई जान नहीं है और उनको भी लोग जो हैं उनके कहने के ऊपर बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे हम एक समझिए कि ऐसी सूरत हाल में हैं जहाँ अपोजिशन के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फवाद साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। देखते हैं अंत में हमें मजीद और क्या देखने को मिलता है इस हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। आफरीदी साहब को तो आप लोगों ने कराची में वेलकम किया, अजरक पहनाई, टोपी पहनाई, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि जनाब छुरा घोंपा गया है उनकी पीठ में, क्योंकि अब जो सारी डेवलपमेंट हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि हलीम आदिल शेख साहब का हमें अंदाजा था कि ये कुछ इस तरह का काम जरूर करेंगे। जिस वक्त सीएम केपीके ने ऐलान किया कि मैं सिंध जा रहा हूं, उससे 2 घंटे बाद मुझसे पूछा गया, मैंने बगैर सिंध गवर्नमेंट से पूछे, बगैर पार्टी से कंसल्ट किए, उस वक्त मैंने ये राय दी थी कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात को पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने से किसी फर्क को नहीं रोकेगी। सीएम जा रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे और उनको जलसे जुलूस की इजाजत होगी।
چیف منسٹر سندھ نے ان کو ویلکم کیا, ہمارے وزیر نے جا کے ان کو ٹوپی اور اجرک پیش کی, ان کو ویلکم کیا, ان کو ان کا جو ڈیو پروٹوکول تھا وہ دیا. اس کے علاوہ ان کو اسپیشل سیکورٹی فراہم کی گئی اور وہ اس پہ بڑے خود مطمئن تھے. پھر وہ حیدرآباد گئے تو سیکورٹی ان کے ساتھ گئی, ان کو مکمل طور پہ سیکورٹی فراہم کی گئی. اب اگر آپ کا پریپریشن نہیں ہے یا آپ کو پبلک رسپانس وہ نہیں مل رہا جس کی آپ کو توقع ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے. کراچی میں تو کوئی بیریئر نہیں تھا, کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی تھی. وہاں پہ تو آپ اپنی مرضی سے اپنا استقبال کر کے جتنے بھی دیر تک آپ اپنے لیڈر کو لے کے گئے کسی نے نہیں روکا. حیدرآباد جاتے ہوئے کسی نے نہیں روکا, واپسی آتے کسی نے نہیں روکا. کل بھی جب جلسہ کی اجازت مانگی گئی, پہلے سے جلسے کی اجازت تو دے دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ جلسہ کریں انتظار قائد پہ اس گراؤنڈ میں, لیکن علیم عادل شیخ صاحب نے کل بھی ایک کام اٹھایا تھا کہ جی ہمیں 5 بجے تک کا ٹائم تھا, ہمیں 5 بجے تک انفارم نہیں کیا, 5:15 بجے بتایا, لہذا اب ہم سڑک پہ جلسہ کریں گے. صرف ایک بات انہیں کہی گئی تھی کہ آپ سڑکیں بلاک نہ کیجیے گا, سڑکوں پہ جلسے نہ کریں, باقی آپ جلسے کریں, آپ جو مرضی کریں, آپ کو حق ہے. اب نہ ان کے کسی جلوس کے سامنے کسی کو رکاوٹ ڈالی گئی ہے, نہ کوئی گرفتاری کی گئی ہے. اب ان کا خیال یہ ہے کہ وہ سڑکیں بلاک کر کے اور وہاں ٹریفک جیم کر کے اپنا جلسہ کامیاب کریں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں آپ میڈیا والے موجود ہیں, سارا پاکستان کا میڈیا وہاں کراچی میں موجود ہے. کراچی میں سارے میڈیا کو جانا چاہیے, بلکہ کور کرنا ہوگا یقیناً, اور دیکھنا چاہیے کہ کیا پولیس کی طرف سے یا کسی دیگر ادارے کی طرف سے کوئی بیریئر لگائے گئے ہیں, لوگوں کو جلسہ گاہ میں جانے سے روکا جا رہا ہے, کسی لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے, یا ایک ایونٹ کریٹ کرے اپنی نالائکی کو, اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بغیر پریپریشن کے جلسہ گاہ میں چلے جانے سے جو ہونا تھا اس سے کھسیانی بلی والا کام جو ہے اگر وہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ سر ویسے یہ تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ میڈیا کے صحافیوں کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نشانہ بنایا, ڈی ایس این جی وینس کو توڑا, کافی بدامنی وہاں پر کی جس پر وزیر داخلہ سنسیختہ بھی ہیں. یہ تو دیکھا سب نے کہ کراچی ہیز ایکچولی ویلکم ہم, لیکن بطور ایک سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو صوبہ دہشت گردی کی زد میں ہے, پرابلمز وہاں بہت زیادہ ہیں, بے روزگاری ہو, صحت کی سہولتیں ہوں, وہ اپنا صوبہ چھوڑ کر کبھی پنجاب جا رہا ہے, کبھی سندھ جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میڈیا کی وینس پہ حملے کیے گئے ہیں, میڈیا تو ان کو کور کر رہا ہے. میڈیا کی وینس پہ حملے کرنے کی وجہ کیا ہے آپ کو خود سمجھ ہے. میڈیا کی وین پہ حملے اسی لیے ہو رہے ہیں نا کہ میڈیا دکھا رہا ہے کہ لوگ نہیں ہیں, اور اگر کوئی میڈیا کہتا ہے کہ لوگ اس طرح نہیں ہیں اور اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. ورنہ اگر میڈیا مجھے پروجیکٹ کر رہا ہے, میرا جلسہ دکھا رہا ہے, میری تقاریر دکھا رہا ہے, تو دکھائے گا تو وہی نا جو موقع پہ موجود ہوگا. ہاں, اور اس پہ یقیناً ہمیں افسوس ہے, تکلیف ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. رہی بات کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ کے پی کے میں کیوں نہیں ہیں, وہاں بڑی صورتحال خراب ہے, آپ نے درست فرمایا, لیکن ان کا حق ہے, وہ ایک سیاسی کارکن ہے, ایک جماعت کے رہنما ہیں, اور ان کو پھر مینڈیٹ یہ دیا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کو جب ہٹایا گیا اور ان کی جگہ ان کو لگایا گیا, چیف منسٹر بنایا گیا, تو ان کو ساتھ جو مینڈیٹ دیا گیا وہ تھا ہی یہ کہ انہوں نے نمبر 1 وہاں آپریشن رکوانا ہے جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں, جو دہشت گردوں کے خلاف, پاکستان دشمنوں کے خلاف, اس کو رکوانا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اور اداروں کے ساتھ ٹکراؤ جو گنڈا پور صاحب کی صورت میں شاید ان کے خیال میں تھوڑا ہو رہا تھا, اس کو بڑھانا ہے تاکہ کوئی ڈیڈ لاک بنے, کوئی ایسا کرائسس بنے جس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی رعایت پیدا ہوگی. اس بنیاد پہ وہ ایک ایونٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں مل رہا. اچھا سر, ایک آخری سوال. فواد چودھری صاحب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اہم عہدیدار اپنی 2 کوششوں میں موجود ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب انیشیٹ کریں اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے قائل کریں. آپ اس رائے یا تجویز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, فواد چودھری صاحب کو یا ان کے باقی ساتھیوں کو
تو ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ نہیں کر رہی, انہوں نے اپنی جماعت چھوڑ دی تھی. تو اب ان کے ساتھ کوئی دیگر سیریس اس وقت کو ایفرٹ کرنے والی شخصیت نظر نہیں آ رہی. زرداری صاحب نے تو یہ بات پہلے کہی, پھر بی بی شہید کے مزار پہ 27 دسمبر کو کہی, بلاول صاحب نے کہی. ہم تو اپنی ڈیوٹی ویسے ہی پوری کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ اس وقت پہلے یہ سمجھیے کہ پاکستان کے اندر ڈائلاگ کے تمام لوگ حامی ہیں. آپ حامی ہیں یعنی میڈیا, میں حامی ہوں یعنی سیاسی جماعتیں, حکومت حامی ہے یعنی اس وقت مسلم لیگ, ادارے حامی ہیں. ڈائلاگ ہونا چاہیے. ڈائلاگ ڈیموکریسی کا لازمی جزو ہے. اب ڈائلاگ نہیں ہوگا, کون کہہ رہا ہے؟ ایک شخصیت ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن ایک پرسنالٹی ہے جو کہتی ہے کہ میں نے ڈائلاگ ان جماعتوں سے نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, جے یو آئی جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے اس کو بھی قبول نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے فوج کے ساتھ. فوج کہتی ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہم ڈائلاگ میں نہیں آئیں گے. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ نہیں ہوگا. اور اس کے آگے پھر جھکتے کئی ہوتی ہیں, جو بھی چاہے اعتراض کرتے رہیں, لیکن اس وجہ سے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی, پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں گی, پالیٹکس ہوگی, تو پولیٹیکل سپیس بڑھے گی. یہ سمپل کلیہ ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا. جس دن بی بی بے نظیر بھٹو شہید, وہ گئی تھی میاں نواز شریف کے پاس کہ آئیے مل کے آگے بڑھتے ہیں. جس دن وہ دونوں مل کے ہم نے سی او ڈی کیا تھا, اس دن پولیٹیکل سپیس بڑھنی شروع ہوئی تھی. اب بھی وہی کلیہ ہے. سو خان صاحب ایک واحد پرسنالٹی ہے جو ڈائلاگ کے حامی نہیں ہے. ان کی جماعت کے کوئی لوگ فرض کرے, ایک گروپ کہتا ہے کہ ڈائلاگ کریں, دوسرا کہتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے, یہ کون ہوتے ہیں. تو ان کے اندر کوئی سینٹرل لیڈرشپ تو ہے نہیں. جب تک عمران خان صاحب ڈائلاگ کا خود عندیہ نہیں دیندے, اس وقت تک ڈائلاگ بالکل ان کی جماعت نہیں کر پائے گی. اور فواد چوہدری صاحب اور باقی ساتھیوں کی کوشش اچھی ہے, سوچ اچھی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کے ذریعے اپنی جماعت کو خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ڈائلاگ میں رکاوٹ عمران خان کی دیکھیں نا. اس وقت گورنمنٹ بھی ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی. فوج پہلے کہہ چکی ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے. اچھا فرض کریں زرداری صاحب جو ہیں وہ حکومت کو بھی اس بات پہ راضی کرتے ہیں کہ ڈائلاگ کریں, وہ اس بات پہ راضی کرتے ہیں اداروں کو بھی کہ چلیے چھوڑیے, نرمی کیجیے. مشکل ہے کام, لیکن فرض کریں کر لیا, اور وہ خان صاحب کو کہتے ہیں اور خان صاحب کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا, تو ہم کس منہ سے رہ جائیں گے؟ بالکل ساری کوششیں رہ جائیں گی. بالکل درست. بہت شکریہ آپ کا. فواد چوہدری صاحب کو یا کسی بھی اور ساتھی کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے خان صاحب کو راضی کریں جو مذاکرات کے راستے میں خود رکاوٹ ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا قائرہ صاحب, آپ کے وقت کا. جب تک خود اڈالہ سے رہنے والے اڈالہ کے مکین ایگری نہیں کریں گے تب تک تو ہر چیز بے سود ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. جو مجھے جوائن کر رہے ہیں عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں جنرل ٹائب زاہد محمود صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ جو پاک سعودی معاہدہ تھا اس میں اب ترکیہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے. پہلے تو بتائیے گا کہ کتنا اسٹریٹجیکلی پاکستان اور خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور کیا واقعی آپ کے سورسز کنفرم کرتے ہیں یہ کتنا درست ہے؟ جی دیکھیں, بات چیت تو ترکیہ ہمارا پرانا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور پاکستان کا اور ترکیہ کا ڈیفنس کولابوریشن آلریڈی بہت اچھے لیولز پہ ایگزسٹ کرتا ہے. وی ہیو ایگزسٹنگ فورمز, سیکٹری ڈیفنس لیول کے فورمز بھی ہیں, ملٹری ٹو ملٹری فورمز بھی ہیں. ہماری جو تینوں سروسز ہیں ان کے اپنے انٹرنل فورمز ہیں, وہ بہت چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس نے ری پوزیشننگ ہوتا ہوا ورلڈ ہم دیکھ رہے ہیں جی, اور آپ کو یو ہیو ٹو کریٹ اینیمیز. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن جو ایکسیپشنلزم ہے اس کی وجہ سے تمام ممالک تھوڑے سے سٹریس میں ہیں ادر دین پاکستان. اور پاکستان اس لیے کہ پاکستان از انجوائنگ دیئر ریلیشن شپ ود آل دا کنٹریز, اور یہ الحمدللہ پرفارمنگ پاکستان کی وجہ سے جو مار کے ہاتھ میں ہوا. سعودی عربیہ کے ساتھ اٹ از ایگزسٹڈ, اور ترکیہ کے ساتھ دیکھیں بات چیت تو کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے جی. چیزیں ایوالونگ سچویشن ہے, ابھی تک میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل ہو گیا یا جو بھی ہے, بٹ اٹ از آلریڈی ایٹ اے اسٹیج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان اور ترکیہ کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور آف کورس سعودی عرب اور
तुर्किया की भी बायलैटरल बातचीत आजकल आप देख रही हैं सीन के ऊपर बहुत बढ़ गई है. आई थिंक अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन. एक स्टेबिलिटी का फैक्टर होगा, क्योंकि अभी ये जो मिथोलॉजिकल फ्रेमवर्क बन चुका है दुनिया का कि एक एक्सेप्शनलिज्म भी है अमेरिका का, वो बार बार अपने आप को एक नए फ्रेम में अपने आप को इंप्लीमेंट करे. मैं ये नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ है, बट इसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, या मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ नहीं, लेकिन एक सिचुएशन, वी हैव अ सिचुएशन इन वेस्ट एशिया. ईरान अभी आप देख रही हैं, और तुर्किया और पाकिस्तान ये रीजन में ऐसी ऐसी अपनी अपनी जगहों पे जियो पॉलिटिक्स इनकी जियो जो लोकेशन है जी, वो ऐसी है कि वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं इनका रोल कहीं ना कहीं आ ही जाता है. तो आई थिंक अगर ये कोलैबोरेशन होती है और मिलकर ये स्ट्रेटेजाइज करते हैं सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्किया, तो ये नहीं एक उम्मा मुस्लिम वर्ल्ड का एक मिलिट्री बन जाएगी और सबको रोनती फिरेगी. कम से कम एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो सामने जरूर आएगा, और ये कंट्रीज ब्रिज का रोल अदा करेंगी टू ब्रिंग मोर प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड ओवरऑल एंड इन द रीजन पर्टिकुलरली. अच्छा सर, आज एक खबर आई है और वो ये थी कि सीटीडी पुलिस और दीगर इदारों ने तुर्बत के एक रहायशी को गिरफ्तार किया और उसने फिर कबूल किया कि वो बलोच यकजहती कमेटी का है, तस्लीम कर चुका है कि सहूलतकार है, राब्ते हैं उसके उनके साथ. तो फितनतुल हिंदुस्तान, खवारिज, अफगान प्रॉक्सी और उसके बाद हमारी ही बलोच यकजहती कमेटी का एक मुनज़्ज़म बयान साजी और लॉजिस्टिक सपोर्ट होना, ये तो अब साबित हो चुका है. बिल्कुल. देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में दोनों सूबों में खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर भी हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो सोशल मूवमेंट्स शुरू होती है, इसको कॉन्फ्लिक्ट को ये लाना चाहते हैं. जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इसको ना एक पख्तून कॉन्फ्लिक्ट बना के सामने पेश करना चाहते हैं. इट्स नॉट अ पख्तून कॉन्फ्लिक्ट, इट इज वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और उनके प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स इंडिया. ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग भी नहीं है. इट इज बिकॉज दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग, दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ बलोचिस्तान वो वहां पे बैठे. अच्छा, इंडिया जब वहां पे नाकाम हुए तो यहां से, अच्छा ये जो सोशल मूवमेंट्स पे फिर इनको कन्वर्ट चली जो बेसिकली शुरू तो होती है डेप्रीविएशंस के ऊपर और साथ, लेकिन वो इमीडिएटली सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स बन जाती हैं. वो तभी बनती हैं जब एक्सटर्नल एलिमेंट उनके साथ शामिल हो जाता है, और वो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी वही हो जाते हैं जो फितनतुल हिंदुस्तान के कह लें या फितनतुल खवारिज के कह लें. वो फिर इंटरनेशनल उस पूरे एक रेड सिंडिकेट. लेकिन अब जब ये पता चल गया है कि कराची पुलिस जब भी कोई गिरफ्तारी करती है, डीआईजी सीटीडी खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ताने बाने जोड़ रहे हैं इनके भारत के साथ, दहशतगर्दाना तंजीमों के साथ, खारजियों के साथ. तो आपको लगता है नाउ इट्स नीड ऑफ एन आवर कि रियासत जो है वो बीआईवीसी की कयादत, फंडिंग, फोरेंसिक, ये तमाम चीजें कराए ताकि फिर इसको प्रॉपर तरीके से इस मामले के नेटवर्क को बेनकाब करना चाहिए. एक बार देखिए, स्टेट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, वो बिल्कुल कर रही है जी. इट इज नॉट ओनली बीवाईसी. आप बीवाईसी को देखिए, उसके बाद आप ये जो पख्तून इलाकों में पहले मूवमेंट्स चलती रही है, तहरीके लबैक पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने, जो पॉलिटिकल डोमेन में आके फिर आप डिस्ट्रप्टिव हो जाते हैं. हमने कराची में, आपको इकरा याद होगा कि लेट 80s एंड 90s अर्ली में आपको पता है कराची के क्या हालात थे, और यही पॉलिटिकल जो पार्टीज के गाब में अर्बन टेररिज्म पाकिस्तान में देखो तो वहीं से आया जी. और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लॉइट किया गया. नो गो एरियाज हमने लांडी और कुरंगी में भी देखे, कराची में भी देखे, बल्दिया वगैरह में भी आप अर्ली 90s में नहीं जा सकते, 92 में. तो आई थिंक पाकिस्तान के जो थोड़ी सी वीकनेसेस होती हैं या जो फॉल्ट लाइंस है, इनका फायदा हमेशा इंडिया उठाता है, और वो आगे भी उठाता रहेगा, क्योंकि वो तो जीने नहीं देगा हमें इस तरह जब तक वो अपने नापाक अज़ाइम की तरफ वो बढ़ता रहेगा कुछ. बट एनीवेज, दिस हैज बीन हैपनिंग. पाकिस्तान न सिर्फ इसको करे, पाकिस्तान इनको लीगल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सोशल, हर डोमेन में आपको यू विल हैव टू बीट देम. अदरवाइज तो ये तो फ्यूचर का भी वे ऑफ फाइटिंग है जी. अभी कन्वेंशनल वॉर तो किसी ने आके लड़नी नहीं है. जिसने कोशिश की थी मोदी साहब ने, वो देख लिया, आपको 40-45 मिनट लगे, और आगे शायद इससे भी कम अरसा लगे. एंड दे एग्जैक्टली नो कि पाकिस्तान के पास न सिर्फ कैपेसिटी है, न सिर्फ कैपेबिलिटी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द विल टू फाइट इज एग्जिस्टिंग. जो नेशनल रिजॉल्व की शक्ल इख्तियार कर जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो वो बिल्कुल ही होगा. और जिस तरह खत्ते में सूरत हाल ईरान की तब्दील हो रही है, ट्रंप इंटरवीन करने के बयानात देते हैं. ऑब्वियसली वेनेजुएला जैसा तो नहीं है ईरान, लेकिन अगर खत्ते में इंटरवीन करता है तो पाकिस्तान को कैसी अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखने की जरूरत है, या कितनी तैयार होने की जरूरत है इस सूरत हाल में?
देखिए इकराम, अफगानिस्तान की तरह ईरान के अंदर भी कोई भी सिचुएशन होगी और स्पेशली जब बिग एलिफेंट्स कम इनटू योर नेबरहुड तो उसका इम्पैक्ट तो आता है जी. स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान पे जरूर आएंगे, हमारी सोसाइटी पे आएंगे, ओवरऑल आएंगे. फिर पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री. पाकिस्तान चैलेंज भी करता है इंडिया को. पाकिस्तान जो है वो डिफाइंस भी अपनी शो करता है. और ये ट्रांजिशनल एक छोटी सी एनवायरनमेंट बनी हुई तो है. पाकिस्तान के हक में इस वक्त ये एनवायरनमेंट, ये कब तक रहती है इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है. तो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिकन यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएं. यस, देयर इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन विच इज मोर प्रिकेरियस देन द पास्ट. ये पास्ट वाले वो मुजाहरे नहीं है. इस दफा चीजें जरा बढ़ रही हैं और खासतौर पे 28 को शुरू हुए 7th 8th की रात से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं कि देर आर एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो वहां पे उनका कहीं ना कहीं फुटप्रिंट नजर आ रहा है और थिंग्स आर गेटिंग सीरियस. 2 दफा जो सुप्रीम लीडर है वो खिताब कर चुके हैं. इट हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट. पहले मिलिट्री चले, जो IRGs है उनका तो एक स्टांस रहा है, वो रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं ऑल इट्स डोमेन्स. लेकिन अभी तो पुलिस चीफ ने भी कहा है कि जी हम प्रोटेक्ट करेंगे. तो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन. और अगर अमेरिकन इंटरफेरेंस हो जाती है तो ईरान हैज आल्सो डिसाइडेड कि ये भी फिर ऑल आउट जाएंगे. ये याद रखिएगा. वो ठीक है, ईरान का एक कतर वाला मामला जो है वो मैनेज हो गया, लेकिन अब ईरान इसको कहेगा कि यार ये तो बढ़ता चला जा रहा है. आई थिंक आई विल, इफ आई एम गोइंग डाउन तो आई विल गो डाउन फाइटिंग. तो दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. और दूसरी तरफ से ये जो मशरिक वस्ता में सिचुएशन मजमूई तौर पे हालात हम बिगड़ते हुए देख रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल जरीदा है नेशनल इंटरेस्ट, वो ये कहता है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है. आपके ख्याल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्या रोल प्ले कर सकता है, और रोल भी प्ले कर ले और दोनों के हाथों में इस्तेमाल भी ना हो? देखिए, आपको मीनिंगफुल रहने के लिए यू हैव टू गेट इनटू द ग्राउंड जी. ये नहीं हो सकता कि आप ग्राउंड में उतरे नहीं और आप कहें कि जी खेल भी मेरी मर्जी का, फिर आप कमेंट्री कर सकते हैं. और पाकिस्तान का खेल जो है वो पाकिस्तान की कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. पाकिस्तान का खेल इंसानियत का खेल है एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न. पाकिस्तान का खेल अपनी बका का खेल है जहां तक अफगानिस्तान और इंडिया का कंसर्न है. पाकिस्तान का खेल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का खेल है जहां तक चाइनीज इंटरेस्ट को कोई चैलेंज करता है. तो ये ओवरऑल एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट आ जाए. यस, पाकिस्तान इवॉल्विंग सिचुएशंस है, बट आप पाकिस्तान को एक मकाम अभी मिला है. आप वेस्ट एशिया में नजर आ रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया में नजर आ रहे हैं, आप अपने एशिया में नजर आ रहे हैं. इवन के आपको इस वक्त बेस्ट एनवायरनमेंट है और इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए. मीनिंगफुली हमें आगे बढ़ना होगा. पाकिस्तान देखिए ना, पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है जी. चाइना अमेरिका की अगर कंटेस्टेशन है तो पास में ये ब्रिज इस्तेमाल होता रहा है, इनको आप नजदीक ला सकते हैं. ईरान और सऊदीया कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का ब्रिज इस्तेमाल होता रहा है. इस वक्त जो ईरानियन सीनियर लीडरशिप है, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान. और बड़े अरसे बाद ये एनवायरनमेंट चेंज हुई है. वो जब स्टैब हुए हैं बाय द इंडियंस एंड पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया. ये नहीं कहा कि इवन अमेरिकन से जब उनको अटैक किया तो पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया है चीजों को नीचे लाने की. और आपको याद होगा कि जो प्रेसिडेंट मीडिया भी पाकिस्तान का खासा हुआ है और रोज बरोज आर्टिकल्स भी डिप्लोमेसी की भी तारीफ में आते हैं, क़यादत की तारीफ में भी आते हैं. बहुत शुक्रिया ज़ाहिर महमूद साहब आपका फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. वेलकम बैक जी. एक तरफ सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% इजाफा हो चुका है, दूसरी तरफ टैक्स का बोझ वही तनख्वाहदार तबका उठा रहा है जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है. और हुकूमत कहती है इस्लाहात आ रही हैं और IMF की हिदायत पर 142 निकात का एक्शन प्लान पर अमल दरामद भी हो रहा है. दिफाई मुआहदे तो हो रहे हैं और फिर ऐसी भी बाज़गत सुनाई देती है कि हमारे वज़रा ये कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने का वक्त दरकार है और हम IMF के चुंगल से आजाद हो जाएंगे. हकायक हैं क्या, जानने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे मौशियात इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर हकान नजीब साहब. बहुत शुक्रिया सर. सर पहले तो $1 मिलियन सवाल, वाकई 6 माह में हम IMF से निजात पा लेंगे जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं? इकरा, here's my best advice to the authorities. IMF को अगले 2 साल जो आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन है बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. और उसकी वजह यह है कि आपको हर साल 20 से 25 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग या ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं आपने पूरी करनी है, जिसमें 9-10 अरब डॉलर तो हमारी दोस्त ममालिक के हैं जो रीप्रोफाइल होने हैं, कुछ मल्टीलैटरल्स को वापस जाने हैं, कुछ चाइना को वापस जाने हैं, कुछ हमने कमर्शियल बैंकों को देने हैं और ये सारे रीफाइनेंस होने हैं. इस साल से लेकर अगर मैं अगले 3-4 साल देखूं तो यही बोझ रहता है 20 से 25 अरब. बल्कि जब IMF का प्रोग्राम खत्म होने को आएगा यानी कि 2027 में, 2028 का जो मालियाती साल है 30 अरब डॉलर चाहिए. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. इसके बगैर ये फाइनेंसिंग नहीं होगी. जो मैक्रो स्टेबिलिटी, अफरात ज़र में कमी, बैरूनी खसारे का संभलना, ये सब एक मैक्रो मैनेजमेंट है जो IMF कर रहा है आपके साथ.
जिसकी वजह से ये सब स्टेबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है कि डिफेंस की अगर आपकी 2, 4, 5, 10 अरब डॉलर, लेट्स सी कि उसको बड़ा क्लियर कर देना चाहिए कि वो कितने अरसे में है। देखिए ना, खाली 10 अरब डॉलर के फिगर से बात नहीं बनेगी ना, वो उसमें एक इनपुट होगी जो इंपोर्टेड होगी। तो क्या नेट आप 10 अरब में से कितना कमाएंगे? लेट्स से यू इंपोर्ट 5 बिलियन एंड यू एक्सपोर्ट 10 बिलियन, वेरी गुड, यू अर्न नेट 5 बिलियन डॉलर्स ओवर व्हाट ईयर्स? किस तरह रैंप अप करेंगे? हमारी अपनी दिफाई नीड जो है वो भी बहुत पूरी होने वाली हैं। मैं जुजियात में जाकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। दैट्स अ गुड स्टोरी कि एक्सपोर्ट को बिल्डअप करें। इस वक्त एक्सपोर्ट की भी जो पोजीशन है वो कमजोर है। पहले 6 माह के जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है और जो इंपोर्ट का डेटा आया है उसका खसारा 34%, 19 अरब डॉलर का खसारा है। समझने की कोशिश कीजिए, दैट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। आईएमएफ में रहते हुए आईएमएफ को रीनिगोशिएट करना भी इकरा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इस वक्त 54% टैक्स हो आपके पब्लिक टीवी पे, तो पब्लिक टीवी क्या कारोबार करेगा पाकिस्तान में, या नया चैनल कैसे लगाएगा? तो अगर आप जाकर यही कारोबार यूएई में करेंगे तो 5-9% टैक्स है, सो यू आर अनकंपेटिटिव। अब बात यह है कि ना हम ग्रोथ स्टोरी लिख पा रहे हैं, ना आईएमएफ से निगोशिएट कर पा रहे हैं, और लग ये रहा है कि बोझ, जैसे आपने कहा, मैन्युफैक्चरिंग पे, इनकम पे, नॉन इनकम यानी कि नॉन सैलरीड पे, सब पे बढ़ता चला जा रहा है। व्हाट यू नीड इकरा, आई हैव ऑलवेज सेड टू यू, पाकिस्तान का ग्रोथ चैलेंज है, आईएमएफ चैलेंज है, ये सब कैपेबिलिटी चैलेंज है, टू बिल्ड दैट कैपेबिलिटी वेयर यू कैन सॉल्व ऑल दीज इश्यूज। अच्छा सर, आपने कैपेबिलिटी की बात की। ये जो मौजूदा हुकूमत का पहला माली साल है, इस पे फिगर आई है कि सरकारी इदारों के नुकसानात में कम से कम 300% नुकसान हुआ है, इजाफा हुआ है, और खालिस नुकसान 122 अरब तक जा पहुंचा है। आपके नजदीक की पॉलिसी इंतजामी नाकामी है, सियासी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, या फिर क्या है? किस चीज का नतीजा है? इकरा, दिस इज सो क्लोज टू माई हार्ट एंड द रीजन इज, जिस किताब का आप जिक्र कर रही हैं, ये 2011 में सबसे पहली किताब मैंने ही लिखी थी। आई हैंड रोट दिस बुक। और ये किताब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैंने क्यों लिखी? क्योंकि डेटा ही नहीं मिलता था, और तब ये बताना शुरू किया कि एनर्जी सेक्टर नुकसान कर रहा है, एविएशन पीआईए नुकसान कर रही है, रेलवे का खसारा जो कमाती है, जो खर्च करती है, नुकसान में है, जो आपके लॉजिस्टिक्स हैं, एनएचए, वो बहुत बड़ा, हम उनको सीडीएल एक लोन्स देते हैं, तो 150 अरब तो शायद इस साल का आ रहा है, वो जो गैप है इनटू व्हाट यू आर अर्निंग एंड व्हाट यू आर स्पेंडिंग। आज 15 साल बाद जब आप मुझे उस रिपोर्ट को कोट कर रही हैं जिसको मैंने लिखना शुरू किया था, एक तो मुझे खुशी है कि आईएमएफ ने इनसे वो रिपोर्ट लिखवा ली है। मतलब कैन यू रियली बिलीव कि लिखा हुआ है आईएमएफ के एमईएफपी में कि आप वो रिपोर्ट छापेंगे? ये नहीं, हमें तो ये खुद काम करना चाहिए। उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि आज भी एनर्जी सेक्टर बहुत ब्लीड कर रहा है, आज भी जो एनएचए का मॉडल है वो ठीक होने वाला है, रेलवे में जो कमाते हैं, जो खर्च करते हैं, वो नुकसान में है। सो 3 चीजें सामने आई हैं। मैंने 2015 में भी यही कहा था, मैं 2025 में भी यही कहता हूं, रेगुलेटरी निजाम जो है वो ठीक नहीं है। यू डोंट हैव द काइंड ऑफ रेगुलेटरी एचआर जो इस चीज को हैंडल कर सके। देयर इज अ सीवियर कैपेबिलिटी इशू। खुल के बात कर लें। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप रेगुलेटरी निजाम में जो लोग रखते हैं वो पार्किंग प्लेसेस बना दें। उनका क्या मतलब है? यू एंड आई बोथ अंडरस्टैंड, इफ you leave a job in the government, you become a regulator at the end. Come on, let's not do that. If you ask me to head NEPRA, I would not say I am the right person. I am a macro economist. I am an institutional person. I am not regulator trained. So आपको बाहर से लोग लाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो आरा नहीं है। So पहले तो इस सिस्टम को ठीक कीजिए। एनर्जी में पॉलिसी साजी में इतने सुखम रहे हैं, हमने आईपीपीज की पॉलिसी में सुखम देखे, हमने अभी जो आपने पॉलिसी की सोलर की, उसमें आपको रीथिंक करना पड़ रहा है, रीडू करना। मतलब मैं बारहा कहता हूं कि आपको इन मिनिस्ट्रीज को बनाना पड़ेगा, किस तरह एक टेक्निकल प्रोफेशनल मिनिस्ट्रीज। और आखिर में आज भी 10 के 10 डिस्कोस आप चलाती हैं, स्टेट चलाती है। दैट्स नॉट द वे टू गो। तो सर, ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने कहा है कि जनाब हम 142 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे, तजर्बे को देखते हुए कितना वायबल लगता है आपको कि वाकई इस प्लान पर अमल दरामद बड़ा इजी हो जाएगा इनके लिए? सो गो बैक, दे आस्क्ड यू टू राइट। अब मैं व्हेन आई से दे आस्क्ड यू, प्रोग्राम तो निगोशिएट आपने करना है, बट आई नो कि वो उन्होंने कहा कि गवर्नेंस डायग्नोस्टिक करते हैं हम आके। एक यानी कि हम अभी भी वहां पे खड़े हैं कि गवर्नेंस डायग्नोस्टिक भी हम आईएमएफ से करा रहे हैं, स्पेंडिंग अ कपल ऑफ $1 million। ये हमेशा याद रखिए इकरा कि टेक्निकल असिस्टेंस इज कॉस्ट यू मनी। तो आपने वो बनवाया,
اس پہ انہوں نے کہا کہ اب آپ لکھیں کہ اس کا کریں گے کیا. ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ یہ لکھ دیتے ہیں تو آپ لارجلی ایک انٹرنیشنل بیوروکریسی وچ از دی IMF وچ آر دی اسٹیک ہولڈرز, ان کی جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کی ایک کتاب لکھ دیتے ہیں, پر ڈیپر سٹرکچرز کی جو تبدیلی ہے کرنے کے لیے تاکہ آپ کا گورننس کا نظام ہر جگہ پہ, اکنامک گورننس ہے, انہوں نے جوڈیشری پہ بات کی ہے, نیب لاز پہ بات کی ہے, FTA پہ بات کی ہے, ہر چیز پہ بات کی ہے, ان سب کو ٹھیک ہونا ہے. یہ ہے پاکستان کا کیپیبلٹی چیلنج. پاکستان اب اس کیپیبلٹی چیلنج کو حل کرنے کے لیے اگر ابھی بھی آن دی ایجز ان چیزوں کو ٹھیک کرے گا تو بات بنے گی نہیں. یہ موقع بہت اچھا ہے, یہ ٹائم بھی بہت اچھا ہے, یہ اسپیس بھی بہت اچھی ہے, میکرو اسٹیبلٹی بھی ہے, انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی اچھی ہے, 10 مئی میں جنگ بھی جیت کے آ رہے ہیں. یار اب نہیں, اگر یہ ڈیپ سرجری کریں گے اور ریئلائز کریں, یہ ڈیپ سرجری پاور سیکٹر کی 20 سال سے کر رہے ہیں ملٹی لیٹرلز, یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ لوگ آپ نے پلیس کرنے ہیں کہ ایک نیپرا اور اوگرا کو ایک اچھا ریگولیٹر پاکستان انرجی ریگولیٹر بنائیں, ایک خاتون لائیں جس نے آسٹریلیا میں ریگولیشن کا کام کیا ہو, وہ آ کے مارکیٹ میکنگ کا کام کرے, پھر تھوڑے ہارڈ ڈیسیجنز لیں انرجی سیکٹر میں. فار ایگزامپل آپ پورے ملک کا ایک ٹیرف رکھتے ہیں, اس کے لیے ایک ٹیرف ڈیفرنشیل سبسڈی 250 ارب کی دیں گے آپ, اس لیے کہ ایک ڈسکو اچھا نہیں کر رہا, دوسرا بہتر ہے. آپ بہتر والے کا ٹیرف لیتے ہیں اور خراب والے کو سبسڈی دیتے ہیں کہ یار تو اس ٹیرف پہ آ جا. اس نظام سے آپ کو نکلنا پڑے گا. 400 ارب صرف اس لیے رکھتے ہیں سبسڈی کے, 400 بلین کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھے نا, بیکاز IMF نہیں بڑھنے دے رہا. اب ان چیزوں سے ہمیں یہ ہم گفتگو اس لیے کر رہے ہیں اقرا کہ اتنا اچھا 78 سال میں موقع نہیں آیا ہے. وہ موقع محل آپ کے سامنے ہے. اس سے اچھی گنجائش گلوبلی, تیل کی قیمت $60 پہ ہے, امپورٹ آپ کی سنبھل رہی ہے, اس کے باوجود جو دسمبر کا ڈیٹا ہے ریکارڈ امپورٹ ہوئی ہے $6 ارب کی, وہی کرائسس بیلنس. سر لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک عام پاکستانی اپنی انکم کا 63% 63% حصہ خوراک اور بجلی پہ دے دیتا ہے. ایسی معیشت میں آپ بچت, سرمایہ کاری, انویسٹمنٹ, یہ کیسے ہوگی؟ Absolutely the best question you could have asked. اصل محرکات اکانومی کے ٹھیک نہ ہونے کے آر انویسٹمنٹ, سیونگز, کنزمپشن اینڈ پروڈکٹیوٹی. یہ 4 چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونی ہے اگر اس اکانومی نے ٹھیک ہونا ہے. اب انویسٹمنٹ ٹو GDP اس سال 13% ہے, one of the lowest in the last decades that I have seen. So it's a severe issue. سیونگز ہو نہیں رہی بیکاز بہت زیادہ اسپینڈنگ, کیونکہ انرجی سیکٹر اتنے پیسے ہر ایک کے گھر کے کھا رہا ہے کہ ڈومیسٹک سیو کر کے کسی انسٹرومنٹ میں نہیں ڈال پا رہا, مینوفیکچرر سیو کر کے نئی انڈسٹری نہیں لگا پا رہا. سو اس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی پہلے بات کر لی ہے کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو فکس دیٹ. اب اگر آپ نہیں کریں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہم فائنینشیل ری انجینئرنگ کر کے سرکولر ڈیٹ ہینڈل کر رہے ہیں, یہ میں 3 دفعہ سرکار میں خود کر چکا ہوں. دیٹ از ناٹ دا وے, دیٹ از جسٹ بائنگ یو ٹائم. اب یہ سارے جو انرجی سیکٹر ہے, اب آگے دوسری پاکستان, یہ دس از اے نیو تھنگ آئی ایم ٹیلنگ, پاکستان کو سپلائی سائڈ ریفارم کرنے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اگر لوگوں کی کھانا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ جز ہے, اور 10 سے 30% اقرا کے گھر تک آتے ہوئے گوبھی خراب ہو جاتی ہے جو فارم سے نکلتی ہے. دس از دا ٹرو پوزیشن. وہ لوجسٹک تو پھر آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا, کولڈ چین بنانے پڑیں گے, کنیکٹیوٹی کرنی پڑے گی, ریل کے لنک کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آگے چلیے, آپ کی پیداواری صلاحیت اور ایگریکلچر, جو 12 ایکڑ کا چھوٹا ہمارا فارمر ہے, وہ 1/3 ہے یا آدھا ہے فرام آر اون بیسٹ. So this is a very very good option that you have given کہ سپلائی سائڈ مینجمنٹ کو اب دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسز. اور مہنگائی کم نہیں ہوگی جب تک عام آدمی کی زندگی میں آسانی نہیں آئے گی اور واقعی وہ کچھ اپنے لیے بچا سکے گا اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سیو کر سکے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.